اوتھو سندھو وجا وارس سندھو کے بچاؤ، اوتھو سندھو وجا وارس سندھو کے بچاؤ، بیڑیے جو بھرل پور۔ سلام ساتھیوں، لال ریمارکس کے سیزن 2 کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے دوبارہ سے لال ریمارکس کا جو سلسلہ ہے اس کو شروع کیا ہے، اور آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے سیزن 2 کا، جس میں ہم بات کریں گے سندھو دریا کے اوپر، اور سندھو دریا کا کیا رشتہ ہے لوگوں کے ساتھ، سیاست کے ساتھ اور سندھ کی معیشت کے ساتھ۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ 3 لوگ موجود ہیں، جن میں سب سے پہلے میں تعارف کراتی چلوں احسن کمال کا۔ احسن کمال ایک ایکڈیمک ہے، انہوں نے ریسنٹلی اپنا پی ایچ ڈی تھیسس سندھو دریا کے اوپر کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو آپ کہہ سکتے ہیں تحریکیں جڑی ہوئی ہیں سندھو دریا کو کے تحفظ کے لیے، ان پہ یہ اپنے تھیسس میں بات کرتے ہیں۔ سو ویلکم ٹو احسن کمال۔ اس کے ساتھ ساتھ احسن ایک استاد ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، ایک پولیٹیکل آرگنائزر بھی ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی میں نپس کے اندر احسن اس وقت پڑھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں بخشل تھلو۔ بخشل تھلو سندھ کے ایک پروگریسو سیاسی کارکن بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اور عوامی ورکرز پارٹی سندھ کے صدر بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بخشل پچھلے کئی دہائیوں سے سندھ میں مختلف ترقی پسند تحریکوں سے جڑے رہے ہیں، اور ابھی وہ آج کل بھی جو دیامیر بھاشا ڈیم کی جو ڈیبیٹ ہے اس میں بہت زیادہ ان کے ویوز بھی سامنے آ رہے ہیں، اس پہ وہ بات بھی کرتے ہیں، اور اسی موضوع پہ خاص طور پہ انوائرمنٹ کے اوپر بخشل سندھی زبان میں لکھتے بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان فشر فوک فورم کے محمد علی شاہ صاحب۔ محمد علی شاہ صاحب چیئر پرسن ہے پاکستان فشر فوک فورم کے۔ میں پاکستان فشر فوک فورم کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گی، اس لیے بھی کہ ہم چاہیں گے کہ محمد علی شاہ صاحب خود ہمیں اس کے بارے میں بتائیں اور ہمیں آگاہ کریں کہ پاکستان فشر فوک فورم کا فوکس کیا ہے، اور سندھو دریا کے حوالے سے اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور کس قسم کی ریزسٹنس جو ہے وہ اس کے بارے میں اس پہ کام کرتے ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں احسن کمال سے۔ ویلکم احسن۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پچھلے 1930 سے لے کے ابھی تک سندھو دریا کے اوپر مختلف ہمیں نظر آتا ہے کہ بیراجز بھی بنے، ہمیں نظر آتا ہے ڈیمز بھی بنے، جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سندھ کے لوگوں کو۔ تو ایک تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ وہ ہسٹوریکلی اس کی لیگیسی کیا ہے، کہ کیا لیگیسی ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں نظر آتا ہے کہ دریا پہ بند باندھنا ایک عوام کی کامن سینس کا حصہ بن گیا ہے، کہ دریاؤں کا رخ موڑ دینا ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کامن سینس ہے اور یہی بہتر طریقہ۔ ایک آرگیومنٹ جو اس کے لیے ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دریا کا پانی اگر سمندر میں گرتا ہے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس متھ پہ بھی بات کرنا چاہیں گے کہ ایک تو ہسٹوریکلی کیا لیگیسی ہے، کیا ہسٹری ہے ان ڈیمز کی، کہ کیوں اور کب یہ ڈیمز بننا شروع ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈس ٹریٹی تھی 1960 کی، میں چاہوں گی آپ اس سے بھی ہمیں تھوڑا سا متعارف کرا دیں کہ وہ ٹریٹی کیا تھی، اس کے بعد کیا فیصلے ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہم اس سے آگے بڑھتے چلیں گے۔ تو احسن اوور ٹو یو ناؤ۔ کیا اور شاہ صاحب اور بخشل کو جو ایک طرح سے میرے استاد بھی ہیں، تو ان سے بھی مجھے ہر دفعہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں آپ نے جو سوال پوچھا ہسٹوریکل لیگیسی کا، کہ دریاؤں کا رخ موڑ لینے کی جو ایک روایت بن گئی ہے اس خطے میں کیا پوری دنیا میں، اور یہ ایک ایٹیچیوڈ بن گیا کہ سمندروں میں گرتا ہوا پانی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، تو یہ جو بھاشا ڈیم جو ہے وہ ریزروائر بنانا، اس کی جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے۔ تو اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ بیسکلی آپ یہ سمجھیں کہ 19ویں صدی میں برطانوی اور فرینچ بیسکلی انجینئرز نے دنیا میں ایک دریاؤں کو کنٹرول کرنے کا ایک نیا نظام بنانا شروع کیا، اور اس میں ہم یہ چھوٹے ڈیم سے لے کے بڑے ڈیم، بیراجز، کنال، یہ سارا سلسلہ جو ہے، یہ سارا نظام جو ہے وہ بنانا شروع کیا۔ اور اس میں جو کالونیز تھی، جیسے کہ جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے یا مصر ہے اور آسٹریلیا وغیرہ جو علاقے کالونی تھے، ان کو ایک ایکسپیریمنٹل گراؤنڈ کے ذریعے ان پہ بہت زیادہ یہ اریگیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی، اور
उसमें बहुत ज़्यादा स्टेजेस हैं जिसकी तफसील में शायद जाना थोड़ा मुमकिन नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे समझ लें कि जैसे ये दरियाए सिंध की जो वादी है, वादी सिंध में सदियों से, मतलब 5,000 साल पुरानी तहजीब है। तो वहाँ पे इरिगेशन या ज़राअत जो है वो का बड़ा सोफिस्टिकेटेड निज़ाम था, लेकिन उसकी जो एक खास बात थी वो ये कि हम दरिया के फ्लोज के साथ, दरिया में जो ऊंच नीच आती थी उसके हवाले से फसलें लगती थी बारिशों के फ्लोज के साथ, तो हम एक नेचुरल रिदम के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन जो 19वीं सदी में जब ये बरतानवियों ने जब ये बिराज की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई, तो उन्होंने ये सैलाबी तरह से निज़ाम से, सैलाबी ज़राअत निज़ाम से या छोटे पैमाने की जो नहरें बनाते हैं, जो कि तब चलती थी जब दरिया में तुफ़यानी आती थी, उससे हट के हम एक पेरिनियल कैनाल या सदा जो सारा साल साल चलने वाली कैनाल की तरफ हम मुड़ गए। और ये टेक्नोलॉजिकली ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था इंसानी हिस्ट्री में। और इसमें ये हमारा इलाका जो है, ये वादी सिंध और बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये बड़ा अहम है हिस्टोरिकली, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स हुई वही एक्सपेरिमेंट्स फिर आगे जाके अमेरिका में और बाकी यूरोपियन ममालिक में भी इसी तरह से ज़राई निज़ाम तश्कील किया गया। और फिर वहाँ जब बरतानवी राज जहाँ पे ख़त्म हो गया, तो वही टेक्नोलॉजी मजीद बढ़ा चढ़ा के बड़े डैम की शक्ल में, बड़े डैम जैसे पाशा डैम, तकेला डैम, उसकी शक्ल में कोल्ड वॉर एरा में वापस हमारे पास इम्पोर्ट की। तो एक तरह से ये एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड था और जहाँ पे हमने एक निज़ाम को तब्दील किया। और इसमें बहुत सारे मसले हैं। सबसे पहले तो आपने ये बात की कि इसमें पानी की जो तकसीम का एक मसला खड़ा, जो आपने 1930 का हवाला दिया, लेकिन ये सिंध पंजाब कंट्रोवर्सी जिसको हम नाम देते हैं वो थोड़ा सा पहले जाता है उससे। 19वीं सदी 20वीं सदी के शुरू में बेसिकली उस वक्त जब ब्रिटिश जो है वो सुतलेज वैली में प्रोजेक्ट बना रहे थे, दरिया सिंध पे नहीं थे, लेकिन सुतलेज वैली पे प्रोजेक्ट बना रहे थे। तो सुतलेज भी चूंकि दरिया सिंध की ट्रिब्यूटरी है, तो उसमें अगर पानी कम होगा तो वो यहाँ पे नीचे सिंध के पानी का मसला होगा। और इस तरह से एक हिस्टोरिकल एक ग्रीवेंस बनना शुरू हुई कि लोअर रिपारियन, यानी कि जो दरिया के निचले हिस्से के इलाके हैं, उनका पानी जो है, उनका एक इंटरनेशनल लॉ में एक तरह से जो लीगल डॉक्ट्राइन है वो ये है कि लोअर रिपारियन का पहले हक होता है। वो जो भी प्रोजेक्ट आप ऊपर बनाएंगे, चूंकि ऊपर इस्तेमाल हो रहा है तो नीचे कमी होती है, तो वो आप इस लोअर रिपारियन को शामिल करके बनाएंगे। तो ये बुनियादी कंट्रोवर्सी जो है दरिया सिंध के ऊपर चीज प्रोजेक्ट बनने से पहले बनना शुरू हुई कि सिंध तास जो है, इंडस बेसन जिसे हम कहते हैं, वो तमाम इलाका उसमें उसके जोग्राफी में आता है जिससे दरिया सिंध को पानी मिलता है। यानी बारिशों का पानी इकट्ठा होता है छोटे नदी नालों में, फिर बड़े दरियाओं में, और वो सब दरिया जो मिलके दरिया सिंध में गिरते हैं। तो वो सिंध वादी या सिंध तास, इंडस बेसन उसको हम कहते हैं। तो इस पे ये कंस्ट्रक्शन का काम पहले झेलम, चनाब, अपर बारी, दोआब और ये कनाल कॉलोनी बनना शुरू हो गई। अच्छा, अब इसमें दरियाओं का रुख मोड़ लेना भी दो तरह से इसमें हमें समझना चाहिए। एक तो ये कि आपने जो निज़ाम बनाया उसमें दो तरीकों से दरिया का पानी तकसीम हुआ। एक, नहरें बना के आपने नहरों से पानी जो है वो खेतों तक पहुंचाया और उन इलाकों तक पहुंचाया जहां पहले कभी भी तारीख में दरिया का पानी नहीं। तो यानी कि पहले अगर दरिया के इर्द गिर्द तुगयानी से सैलाब से पानी आता था, तो और या छोटी मोटी ऐसी नहरें थी जो सैलाबी नहरें थी, तो उसका मखसूस एक इलाके तक रेंज थी। तो वो बहुत फर्टाइल इलाके थे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो ये कनालों की वजह से आपने सहराओं को आबाद करने, ये ब्रिटिश जो एक इमेजिनरी था उसमें वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते थे कि गार्डन ऑफ ईडन, हम डेजर्ट्स को हम बना देंगे। ये एक बिब्लिकल बाइबल की एक इमेजिनरी है। तो इस तरह से उन्होंने ये पानी जो है उन्होंने इलाकों में तकसीम किया, तो दरियाओं का रुख मोड़ा। दूसरा जो दरियाओं का रुख मोड़ा, जो कि आपका जो अगला सवाल है, जो आपने 1960 की सेंतास माहदे की बात की, तो वो इन्होंने रिवर लिंक कनाल बनाना शुरू, यानी कि एक रिवर से दूसरे रिवर। और ये पहले सुतलेज वैली में हुआ कि उसका पानी मोड़ के जिन इलाकों में पहले पानी नहीं जाता था, जिन रियासतों में, यूपी नॉर्दर्न इंडिया की, उनमें पानी भेजना शुरू, तो पानी की मजीद कमी शुरू हो। तो
अब दरियाओं का ये रुख मोड़ने का सिलसिला शुरू जैसे मैंने बताया ये तो 19वीं सदी में हो गया, लेकिन जब पाकिस्तान बना और आपको ये सारी तारीख हमको पता है कि इसमें हम पंजाब की तकसीम के साथ साथ जो ये दरिया हैं 5 दरिया जो है वो भी तकसीम हुए, तो उस वक्त वाटर कंट्रोवर्सी बनी। जो कुछ हेडवर्क्स थे, कनाल के हेडवर्क्स जो पाकिस्तान के इलाके सैराब करते थे वो इंडिया के हिस्से में आए, तो इंडिया ने वो पानी कुछ बंद किया, कुछ इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट चला, हमारी जंग भी हुई। तो इन सारे चक्कर में फिर एक ये वर्ल्ड बैंक ने, डेविड लिलेनथॉल थे इसके एक्सपर्ट, उन्होंने ये एक लीड किया एक मुआहदे का, नेगोशिएशन का, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसमें सियासी नहीं, हम इसमें टेक्निकल सोल्यूशन। और ये जो है ना, ये एक इस सिंध साफ मुआहदे में दो बड़ी खराबियां थी। एक सबसे बड़ी खराबी ये कि ये एज्यूम के जो आप पानी की तकसीम का मसला है वो टेक्निकल हवाले से हल कर सकते हैं, ये पॉलिटिक्स का मसला नहीं है। ये एक की बुनियादी खराबी है, क्योंकि इस मुआहदे के मुताबिक जो पानी मजीद 3 दरिया जो हैं वो इंडिया को पानी मिला, जैसे सबको हम लोग उसका अंदाजा है। तो पाकिस्तान के हिस्से में फिर ये बात आई कि अब उन पानी की शॉर्टेज जो हो गई, जो पानी इंडिया दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देगा, उसकी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हम दरिया सिंध पे रिजर्वायर बनाए। उससे फिर ये जैसे चश्मा जेहलम लिंक कनाल हमने बनाई कि दरिया सिंध से जेहलम, दरिया जेहलम तक, फिर रावी, इस तरह आगे करके आप पानी जो है सिंध का वो तकसीम करें ताकि वो पुरानी कनाल कॉलोनियों में जो वो पानी जाता है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, मैं बहुत मुख्तसर बयान करता हूँ कि जो पानी ज़रूरी ज़मीनें जा भी रही हैं, इमरान अली का इस पे काफ़ी काम है कि ये किस तरह से जो है एक तो बड़े ज़मींदार और फिर फौज की ज़मीनें इससे काफ़ी ज़्यादा सैराब हो। तो देयर इज़ अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट ब्रूइंग जो पाकिस्तान में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का है कि बनते साथ ही सिंध साथ मुआहदे के साथ ही आपने दरिया सिंध के पानी पे एक तरह से कब्जा करना शुरू किया, डैम बना के, कनाल बना के, इरिगेशन कनाल की और रिवर लिंक कनाल का, तो उसका रुख मोड़ना शुरू। तो इस पे जो मजीद सिंध पंजाब वाटर डिस्प्यूट है, इस पे मैं ख्याल में शाह साहब और मकशल काफी तफसील में बयान कर सकते हैं या बता सकते हैं आपको। ये जो आपने जिक्र किया कि समंदर में गिरता पानी जो है वो ज़ाया हो, तो अब ये पानी का ज़या जो है ना, ये बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट। बुनियादी तौर पे पानी जो है वो हम उसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये कोई ऐसा रिसोर्स है जिसको आप मतलब निकाल के, जैसे ऑयल है या कोई ऐसा रिसोर्स है, आप उसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल करें। प्रोडक्टिव से मुराद कि उससे इकोनॉमी चले, उससे कोई माल आए, उससे कोई टैक्सेस आए, रेवेन्यू आए, तो ये जो है वो उसका अच्छा इस्तेमाल। लेकिन ये हमने दरियाओं को निज़ाम जो है उसका जो पूरा का पूरा सिलसिला है वो सिर्फ और सिर्फ उसके पानी से नहीं जुड़ा हुआ। दरियाओं का निज़ाम जो है वो पूरा, उसको हम ये कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी दरिया बहता है, समंदर तक जाता है, फिर ये बारिश का पानी आता है, वो उसको रिफर्बिश करता है। सो इट्स अ होल सॉर्ट ऑफ साइकिल। जब आप सिस्टम में से ये चीजें अलहदा कर देते हैं, पानी दूसरे इलाकों में भेज देते हैं, तो ये तकरीबन सारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है disturb होता है। उसके जो नुकसानात हैं, उससे जो ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता है, आपका जो जमीनी पानी है वो नीचे जाता है। दूसरा उसका जो सबसे ज़राअत के हवाले से, प्रोडक्टिविटी के हवाले से उसके दो नुकसान हैं, वो ये कि हमारे यहाँ दरिया सिंध जो है वो सिल्ट जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा लेकर आता है पहाड़। और जब सैलाब आता था, या पुराने ज़माने में जैसे मैंने बताया ना कि सैलाब या दरिया के उतार चढ़ाव के साथ, तो ये फ्लड इरिगेशन होती है और उससे वो जो न्यूट्रिएंट्स की एक लेयर है वो पूरी की पूरी फैल जाती है। अब ये होता है कि आप कनाल्स में एक तो ये पानी डालते हैं तो वो सेडिमेंट की वजह से डैम का रेजर्वायर कैपेसिटी कम होती है, डैम के स्ट्रक्चर्स जो हैं, बराजेस के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डैमेज होते हैं, नहरों की कैपेसिटी कम होती है। तो इट्स अ ह्यूज कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, आपने इसको साफ करना है, आपने इसको चलाना है। दूसरा ये है कि जो किसान हैं वो अब भी फ्लड इरिगेशन सिस्टम प्रेफर करते हैं, यानी कि वो जब कोई फसल उगानी होती है, पानी लगाना होता है, तो वो पूरा का पूरा खेत में पानी छोड़ते हैं। नाउ पीपल थिंक, ये वर्ल्ड बैंक या जो दूसरे तकनीकी माहिरीन है वो इसकी किस्म से बात करते हैं कि ये जो
یہ لوگ اس لیے ہم یہ انیفیشینٹ طریقہ ہے پانی کے استعمال. لیکن اصل میں جو وہ بات مس کرتے ہیں کہ اریگیشن اور زراعت اور فصلوں کا تعلق نہ صرف پانی سے ہے بلکہ نیوٹرینٹ سے. تو دریا کو آپ نے جب یہ رخ موڑنا، اس کو سٹور کرنا، تو آپ نے اس کو صرف پانی سمجھ، ایک پانی کا نلکا سمجھ، پانی کی ٹینکی سمجھ. حالانکہ دریا جو ہے وہ اس سے بہت وسیع چیز ہے. اس میں نیوٹرینٹس ہے، اس میں مچھلیاں ہیں، اس میں وائلڈ لائف ہے. اس سے پورا کا پورا ایک ہمارا نظام جو ہے اس خطے کا، وادی سندھ کا، وہ چل رہا ہے. اور اس کے جو اثرات ہیں، جو اس کو موڑنے کے، اس کو روکنے کے، اس سے ویسٹ اصل میں بڑھ رہا. یعنی کہ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں نا پانی ضائع ہو رہا ہے. پانی جو ضائع ہو رہا ہے وہ آپ کے اریگیشن سسٹم میں 40 سے 50 ملین ایکڑ فیٹ جو ایک میجرمنٹ ہے وہ ہاں 40 سے 50 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے وہ ضائع ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ضائع ہوتا ہے، وہ ڈرینیج پہ چلا جاتا ہے. 40-50 ملین ایکڑ فیٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک بھاشا ڈیم بنایا جس کی ابھی ریزروائر کیپیسٹی جو ہے وہ 6.5 ملین ایکڑ فیٹ. تو یعنی کہ آپ اس پہ اندازہ لگا لیں کہ آپ 8-9 ڈیمز کا پانی جو ہے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ، چونکہ آپ نے ان نیچرل طریقے سے جیوگرافی کے اگینسٹ جاتے ہوئے پانی کو پہلے جہاں جاتا تھا وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ بھیج دیا. تو ایک تو جہاں سے پانی ہٹ گیا ہے وہاں پہ جو جھیلیں تھی یا جو گراؤنڈ واٹر تھا وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ بایو ڈائیورسٹی خراب ہو. دوسرا، جن علاقوں میں آپ نے پانی زیادہ ڈال دیا وہاں پہ نیچے سے پانی کی سطح بڑھ کے فیمس فور کا جو مسئلہ ہے، خاص طور پہ اس سندھ میں بہت. تو یہ تو ایک ہم نے ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ملٹی ہیڈڈ ہائیڈرا جو یہ پاکستان کا اریگیشن سسٹم ہے، آپ کو کتابوں میں نصاب میں بڑا پراؤڈلی بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن سسٹم ہے. تو یہ دنیا کا ایک سب سے بڑا عذاب ہے جو ہمارے سر پہ ہم نے مسلط کر دیا ہے. اور یہ پانی، فائنلی میں یہ بات کروں گا، پانی کا ضیاع کی بات ہوتی ہے سمندر. تو جو سمندر کا علاقہ ہے اس کو ہم ڈیلٹا، جب دریا جو ہے وہ ایک خاص سمندر کے قریب پہنچتا ہے تقریباً 100 میل اندر، تو وہ تقسیم ہو جاتا ہے. اور ہسٹوریکلی 17 مختلف کریک، چھوٹے چھوٹے چینل کریکس میں تقسیم ہوتا. اور یہ جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے یہ دنیا کا سب سے زرخیز ترین علاقہ. اور دریائے سندھ کا پانی اور اس میں جو سیڈیمنٹس ہیں، اس میں جو مٹی آتی وہ اتنے زور سے آتی کہ آپ کے نا دریا ساحل کا لیول جو ہے، ساحلی پٹی جو ہے وہ بڑھاتا، نیا لینڈ کریٹ کرتا. ویری فرٹائل لینڈ جہاں پہ مینگروو فارسٹ ہوتے تھے جو کہ فشز کی نرسری ہیں. اور مطلب ایک آپ کہہ لیں کہ دنیا کا سب سے ون آف دا موسٹ بایو ڈائیورس علاقہ ہے پاکستان. اب وہ تقریباً سکڑ کے، کیونکہ پانی جا ہی نہیں رہا. اگر آپ حیدرآباد میں کوٹری براج پہ کھڑے ہوں اور آپ سال میں تقریباً 10 مہینے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک سائڈ پہ دریا کا پانی کچھ موجود ہے جو کہ 3-4 نہروں میں ڈائیورٹ ہو رہا ہے، اور دوسری سائڈ پہ دریا جو ہے وہ گندا نالا بن جائے. لٹرلی اس میں حیدرآباد جام شورو کا سارا جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ ایک چھوٹی سی نا لکیر، گندی سی لکیر جا رہی ہے. دریائے سندھ جو ہے، مائٹی ریور انڈس سندھو دریا، اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ 100 کلومیٹر اندر تک پانی نہیں. اور اگر آپ ٹھٹا کے بعد سجاول کے پل پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو اچانک پانی نظر آتا. تو وہ آپ دیکھیں پانی وہ اصل میں تقریباً 100 کلومیٹر 80 کلومیٹر کے اندر وہ سمندری پانی جو ہے وہ اوپر آتا. تو حالات دریا کے پانی کے پریشر کی وجہ سے سمندر کا پانی پیچھے ہوتا تھا، ہماری کوسٹل ایروژن بچتی تھی، ہمارے مینگروو فارسٹ بنتے تھے. اب پانی چونکہ جاتا ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے سمندر کا پانی لینڈ کے اوپر بھی آ رہا ہے، اندر آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈر گراؤنڈ، یہ حیدرآباد میں جامشورو میں یونیورسٹی میں ریسرچرز نے زمینی پانی کا تجزیہ کیا ہے. تو 100 کلومیٹر اندر نا پانی جو ہے وہ بہت تیزی سے کھارا ہوتا ہے اور بہت تباہی ہے ڈیلٹا کے علاقے کی، وہاں کے کروڑوں کی آبادی جو ہے. اور اس سے شاید شاہ صاحب آپ کو مزید
بتا دیں کہ ڈیلٹا کا مسئلہ تو بہت سنگین ہے، اس پہ فشر فوک فورم کا بہت زیادہ کام بھی ہے. اور تو یہ پانی کا ضیاع جو ہے نا، یہ اگر آپ سچی بات پوچھیں تو یہ پانی کا ضیاع جو ہے یہ اریگیشن سسٹم کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ڈیمز کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو پانی کا نیچرل فلو ہے جس کے ساتھ ہم اپنی اکانومی صدیوں سے چلاتے آ رہے ہیں یہاں خطے کی، وہ جو ہے وہ ڈسٹرپٹ ہو گئی ہے کلونیل رول اور اب پوسٹ کلونیل ایرا. تھینک یو ویری مچ احسن. مجھے جو آپ کی بات سے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ جو دریا کا پانی جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ ضائع ہوتا ہے، اصل میں وہ زندگی بخش رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک طرح سے زندگی کی علامت ہوتا ہے جس کو اب رخ موڑ کے ہم ایک طرح سے اس زندگی پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسے روک رہے ہیں، اس زندگی کو گرو کرنے اور فلرش کرنے سے جو ڈیلٹا کے ارد گرد علاقے ہیں. تھینک یو ویری مچ احسن. اس کے بعد ہم چلتے ہیں کامریڈ محمد علی شاہ کی طرف، جن کا پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا، جن کا تعلق ہے پاکستان فشر فوک فورم سے. وہ اس کے چیئرمین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی بھی جو دریائے سندھ کے بارے میں جو بات ہوتی ہے، جو موومنٹ سندھ کے اندر چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی موومنٹس ہیں ان سے بھی یہ جڑے رہے ہیں. خاص طور پہ جو ریزسٹنس اور مزاحمتی جو تحریک رہی ہے اس کے ساتھ ان کا بہت گہرا رشتہ رہا ہے. میں آغاز کروں گی ان سے. سب سے پہلے تو محمد علی شاہ صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ آئے، انہوں نے وقت نکالا کہ ہمیں اس بارے میں انفارم کر سکیں اور ہمیں کچھ آگہی اور تعلیم دے سکیں. تو میں آپ سے آغاز کروں گی محمد علی شاہ صاحب، اور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو یہ دیامیر بھاشا ڈیم جو ہے اس وقت جو اس کا مسئلہ چل رہا ہے، ایک تو یہ مسئلہ ہے کیا، اور جو لوگ ہیں سندھ کے وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. اور پھر میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو اس سے ڈیلٹا پہ جو اثرات پڑیں گے وہ کیا اثرات ہے، وہ کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں کو اور دریا کو خود افیکٹ کرتے ہیں. ان پہ ایک تو آپ کیا سوچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم پاکستان فشر فوک فورم کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے بعد. لیکن پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ان مسائل کے بارے میں ہمیں تھوڑے سے آگاہ کر دیں. یہ مسئلہ ہے کیا؟ جی تو بہت بہت شکریہ. مسئلہ تو پانی کا اور ڈیموں کا جو ہے یہ گلوبلی ایشو ہے. پوری دنیا میں جو حکمران لوگ ہیں، حکمران طبقہ ہے، ملٹی نیشنل کمپنیوں ہیں، کارپوریٹ سیکٹر ہیں، یہاں جو ڈیم انٹرنیشنل کنسٹرکشن کمپنیوں سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، یہاں جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ ڈیم بنے، کیونکہ ان کے پیچھے جو ہے اصل میں پانی کا مسئلہ حل کرنا نہیں ہے، لوگوں کا مسئلہ حل کرنا نہیں ہے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہے وہ اپنے مفادات حاصل کریں، اپنی ویلتھ کو ایکیمولیٹ کریں زیادہ سے زیادہ. تو پھر وہ جو ہے نا وہ خوف پیدا کرتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں میں، حکومتوں میں. پھر وہ یہ جو پاورفل ایکٹرز ہیں یہ پھر دنیا کی خاص طور پر تھرڈ کنٹریز کے ملکوں کی ریاستوں پر اپنا پالیسی کو انفلوئنس کرتے ہیں. پھر وہ جو ہے وہ یہ بھی خوف پیدا کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں ڈیم نہ بنے تو پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، پھر پانی کی صحیح ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی، ریزروار نہیں بنیں گے، تو جو ہے ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے جو ہے نا وہ پانی کے اوپر جو ہے وہ جنگیں بھی لگیں. تو اس قسم کا خوف دیکھ کر جو ہے نا وہ پوری دنیا میں جو ڈیمز کے وہ تعمیر کرا رہے ہیں. میں یہاں پر آپ کو یہ ضرور ہسٹوریکل ایک بتاؤں گا کہ 1950 تک جو ہے پوری دنیا میں، کیونکہ ڈیمز بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک لارج ڈیمز ہوتے ہیں، ایک چھوٹے ڈیم ہوتے ہیں، اسمال ڈیمز ہوتے ہیں. تو ویسے تو اوورال پوری دنیا میں جو ہے نا 8 لاکھ سے چھوٹے بڑے ڈیم بنے ہوئے ہیں، مگر لارج ڈیم جس کو ہم کہتے ہیں وہ 57,000 ہے اس وقت. اس کا اگر ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو 1950 تک جو ہے پوری دنیا میں صرف 5,000 جو ہے وہ لارج ڈیم بنے ہوئے تھے. 1950 سے لے کر 2000 تک جو ہے اس میں بڑی تیزی آئی ہے ڈیم کنسٹرکشن کے اندر، ڈیموں کی تعمیرات میں بڑی تیزی آئی ہے، اور اس میں سارے جو ہے وہ مفادات اور انفلوئنس انہی جو ہے وہ دنیا کی جو نارتھ کے جو امیر ملک ہیں، پھر ان کی جو
ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں, کارپوریٹ سیکٹر ہیں, انہوں نے جو ہے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے پوری دنیا میں جو ہے وہ ڈیم اور لارج ڈیمز کی جو لائن لگا دی. مگر 2000 بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 1997 سے پوری دنیا میں جو لارج ڈیمز کے افیکٹڈ لوگ تھے, انوائرمنٹلسٹ تھے, سوشل ایکٹیوسٹ تھے, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے, پوری دنیا کی جو سماجی تحریکیں تھیں, انہوں نے جو ہے وہ ڈیمز کے خلاف, لارج ڈیمز کے خلاف جو ہے بڑی بڑی تحریکیں چلائیں. ان تحریکوں کا جو ہے نا بہت بڑا اثر پڑا پوری دنیا کی حکومتوں پر, خاص طور پر ملٹی نیشنل کمپنی, ورلڈ بینک, جو عالمی مالیاتی ادارے. پھر 2000 کے بعد جو ہے یہ جو تیزی تھی اس میں کمی آنا شروع ہوئی. اس میں کمی آنا جو شروع ہوئی, اس کا جو مین جو ریزن ہے وہ دنیا بھر میں جو ڈیموں کے خلاف جو اینٹی ڈیم موومنٹس جو چلی ہیں, اس کے نتیجے میں جو ہے ڈیمز کی جو رفتار ہے اس میں جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو گئی ہے, اور ابھی تک کمی ہے اس میں رفتار میں. مگر ساؤتھ ایشیا ایسا ریجن ہے جس میں جو ہے نا ساؤتھ ایشیا ریجن دنیا کے دوسرے نمبر پر جو ہے نا بڑے ڈیم بنانے والوں میں سے شمار ہوتا ہے, یا ایسے کہیں کہ سب سے زیادہ ڈیم جو ہے دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے ممالک میں ہے. اور ابھی تک خاص طور پر جو ہے چائنا, انڈیا اور پاکستان میں جو ہے نا وہ ڈیم بنانے کی ابھی تک فوبیا جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. انڈیا بھی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں, پاکستان بھی کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں. تو اس سلسلے کی یہ کڑی ہے. پاکستان میں جو ہمارے حکمران جو انٹرنیشنل ڈیمز کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں, عالمی مالیاتی ادارے ہیں, ان کے ساتھ مل کر جو ہے اور ہمارے جو ملک کے جو کرپٹ پولیٹیشین ہیں, کرپٹ بیوروکریٹس ہے, خاص طور پر جو واٹر بیوروکریسی ہے, ان کے ساتھ مل کر جو ہے یہاں پر بھی جو ہے نا ڈیمز بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے کافی عرصے سے جاری ہے. بلکہ جو ہے نا ایسے کہیں کہ کالا باغ ڈیم سے اس میں جو ہے نا وہ تیزی بہت زیادہ آ گئی تھی. پھر کالا باغ ڈیم کے خلاف جو سندھ کے اندر اور بہت بڑی جو ہے نا وہ موومنٹ چڑھی ہے 86 سے. تو اب یہ کہ ہمارے ملک کے 3 صوبوں نے جو ہے وہ کالا باغ ڈیم کے خلاف کئی مرتبہ ریزولوشن بھی جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں پاس کر چکے ہیں, مگر ابھی تک بھی جو ہے نا وہ کالا باغ ڈیم سے وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں. مگر وقتی طور پر انہوں نے کالا باغ ڈیم کو ایک سرد خانے میں ڈال کر پھر انہوں نے بادشاہ ڈیم کی طرف جو ہے نا وہ اس کا رجحان جو ہے وہ بڑھ گیا. بادشاہ ڈیم کا بھی جو تیزی آئی ہے اس پروجیکٹس پر کام کرنے کی وہ 2008 سے ہے. 2008 میں جو ہے کالا باغ ڈیم بنانے پر جو ہے وہ پاکستان کی ریاست جو ہے انہوں نے تیزی دکھائی. پھر مختلف دنیا کے مختلف مالیاتی انٹرنیشنل مالیاتی اداروں سے بھی انہوں نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے. مگر ماضی میں چائنا نے جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ ہم اس میں کوئی جو ہے وہ فنڈنگ نہیں کریں گے. مگر حال ہی میں کالا باغ ڈیم کے خلاف بھی اب کیونکہ سندھ کے لوگ جو خاص طور پر جو آبادگار لوگ ہیں ان کی لیننسی تھی کہ بھلے بادشاہ ڈیم بنے, کیونکہ یہ کیری اوور ڈیم ہے, اس سے جو ہے نا وہ کینال وینال نہیں نکلیں گے. کالا باغ ڈیم سے کینال نکلیں گے, اس کی زیادہ مخالفت کرتے ہیں کہ پنجاب کے اوپر ان کا ٹرسٹ نہیں ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ بادشاہ ڈیم پہ راضی ہوئے تھے. مگر 2018 سے دوبارہ جو ہے پوری سندھ جو ہے وہ کالا باغ ڈیم کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے. ایک بات ان کے سب کے ذہن میں یہ ہے کہ جب ہمارے جو ریور سسٹم ہے اس میں جب پانی ہے نہیں تو آپ جو ہے نا وہ کس لیے ڈیم بنا رہے ہیں, اور جب ڈیم بنائیں گے تو پانی کہاں سے لائیں گے؟ پانی اس وقت ویسے شارٹیج ہے. ہاں اگر 5 6 7 8 سال کے بعد جب فلڈ آتا ہے اس کو آپ اسٹور کریں گے. اچھا, ماضی میں جتنے بھی ڈیم بنے ہیں اس نے جو ہے نا وہ بہت بڑی تباہی لائی ہے. خود دریا کی جو انوائرمنٹ ایکولوجی وہ تباہ ہوئی ہے. دریا کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ تھے یا جتنی بھی جاندار چیزیں تھیں یا جو جتنی بھی لائف تھی
जो दरिया से जुड़ी हुई थी वो सारी डिस्टर्ब हो गई, वो सारी तबाह हो गई। जो दरिया का एक नेचुरल फ्लो था वो सारा खत्म हो गया। मैं एक बात में यकीन रखता हूँ कि जब हम रिवर की डिफिनेशन पर आएंगे तो रिवर की डिफिनेशन मेरे नज़दीक ये है कि रिवर हम उसको कहेंगे जो रिवर नेचुरल उसका फ्लो जारी हो, और हर रिवर की आखिरी मंजिल होती है, और जो दरिया अपनी आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है उसको आप नेचुरल रिवर नहीं कहेंगे, उसका फ्लो को आप नेचुरल फ्लो जो है वो नहीं कह सकते हैं। मैं उसको जो है ना वो डाइंग रिवर कहता हूँ, जो रिवर जो है वो आखिरी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। दरिया सिंध भी जो है सवाए जो है फ्लड के सीजन के अलावा अपनी आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसको अब क्योंकि जो दरिया डैम्स और बैराजेस के पीछे कैद होते हैं या जो कंट्रोल होते हैं उनको आप जो है ना वो एक नेचुरल रिवर जो है वो नहीं कह सकते हैं, उसको कंट्रोल रिवर कहेंगे। आप कंट्रोल रिवर का मतलब ये होता है कि उसका कंट्रोल सारा इंसानों के हाथों में आ जाता है, और फिर वो उनकी जब मर्जी चाहे वो डैम्स और बैराजेस का गेट खोलेंगे और जितना पानी चाहे वो छोड़ें। तो ये एक कंट्रोल रिवर होगा जिसको आप नेचुरल रिवर जो है वो नहीं कह सकते हैं। अच्छा, तो माजी में जितने भी डैम बने हैं उसमें जो है ना बहुत बड़ी तबाही लाई है, डेल्टा को बहुत ज्यादा तबाह किया है, खासतौर पर जो डाउनस्ट्रीम की जो सारी लाइफ है, जो इंसान है जो दरिया पर डिपेंड करते थे वो सारे डिस्टर्ब हो गए हैं, उनकी लाइवलीहुड डिस्टर्ब हो गई है, उनकी ज़राअत डिस्टर्ब हो गई है, उनका लाइफ स्टॉक जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया, तबाह हो गया है। एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त तक जो है जो डेल्टा के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठट्टा, सिजावल, बदीन, उसकी 40 लाख एकड़ जमीन जो है वो समंदर निकल चुका है, सैकड़ों गांव जो है वो समंदर निकल चुका है, और वहां से माजी में 10 से 12 लाख लोग जो है वो माइग्रेट कर चुके हैं, और वो माइग्रेशन अभी भी जारी है। जब इतनी बड़ी तबाही माजी में देखी है और वो तबाही का जो प्रोसेस है अभी तक जो है वो जारी है, माइग्रेशन का प्रोसेस जो है अभी तक जारी है, तो हम अगर मजीद डैम बनाएंगे तो हम और मजीद जो है वो लोगों को तबाह करेंगे, डेल्टा के लोगों को, पूरी डेल्टा की इकोलॉजी को जो है ना वो हम तबाह करेंगे। मैं यहाँ पर आपको ये बात जो है ना बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो मेरीन की जो फिश प्रोडक्शन है, टोटल फिश प्रोडक्शन है, उसका 70% जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से आता है, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ पूरी दुनिया में दरिया बनाते हैं। अगर आप दरिया का पानी डेल्टा में, समंदर में, डाउनस्ट्रीम में या दरियाओं के आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचने देंगे तो ये सारी 70% जो फिश स्टॉक है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो इतनी सारी तबाही के बावजूद हमारे हुक्मरान अभी भी चाहते हैं कि हम जो है ना वो डैम बनाए। अच्छा, मैं समझता हूँ कि इस भाषा डैम के पीछे भी एक सियासत है, एक बिजनेस छुपा हुआ है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि मौजूदा जो अभी इन्होंने गुज़िश्ता 1-2 हफ्ता पहले जो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम भाषा डैम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कंसोर्शियम बना दिया है। चाइना की कंपनी भी जो है ना वो मैदान में आ गई, और आर्मी की का जो कमर्शियल इदारा है FWO वो भी मैदान में आ गया। कंसोर्शियम बना के जो है वो भाषा डैम बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। मैं इस बात पर हैरान होता हूँ कि 2008 की फिगर आप देखें, कितना जमीन आसमान का फर्क है, कितना जो है ना एक झूठ है, और इसमें क्लियर ये साबित होता है कि इसके पीछे इनके पता नहीं क्या मफादात हैं कि उस वक्त जो है जो भाषा डैम की जो लागत थी वो 12.1 बिलियन डॉलर थी, और आज वो 5.6 बिलियन डॉलर हो गई है। इतना बड़ा फर्क, जमीन आसमान का फर्क कैसे हो गया कि भाई उस वक्त जो है आप 1400 अरब रुपए में डैम जो है वो बना रहे थे, उस वक्त भी कह रहे थे कि भाई 1400 अरब रुपए जो है ये कम पड़ जाएंगे, इसलिए जब काम शुरू होगा तो ये
2800 अरब रुपए तक पहुंचेगा। अच्छा, उस वक्त जो है ना वो 2800 अरब था, आज जो है ना वो 450 अरब हो गया है। मैं हैरान हूँ कि इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ जो है वो पाकिस्तानी कौम के साथ जो है ना वो खेला जा रहा है। इसके पीछे यहाँ तो उनकी बिजनेस है, यहाँ इनकी सियासत है। दूसरी बात ये कि जो भाषा डैम का जो एरिया है, जो लोकेशन है, वो एशिया का जो है वो टॉप फॉल्ट लाइन है। और इस एरिया में एवरेज हर महीने कोई मेरे ख्याल में हर महीने 30 अर्थक्वेक होते हैं वहां पर। तो हकीकत ये है कि अगर यहाँ पर भाषा डैम बना, एक तो पानी नहीं है, अगर बना तो ये अर्थक्वेक से जब ये बस्ट होगा तो ये तरबेला डैम से समेत इंडस रिवर पर जितने भी बैराजेस बने हुए हैं वो सब बह जाएंगे। तो भाई जब फीजिबल ही नहीं है भाषा डैम, उसकी जगह, उसकी लोकेशन भी जो है वो फीजिबल नहीं है। आप, मैंने किसी रिपोर्ट में एक में पढ़ा था कि भाई उसका जो बुनियादी जो डिजाइनर था, पता नहीं जनरल भट्ट पता नहीं ऐसा नाम था उसका, उसने वो सबसे पहला डिजाइनर भाषा डैम का वो था। उसी ने खुद जो ना वो जनरल परवेज मुशर्रफ को खत लिखकर 2004 में उसमें कहा था कि भाई जब मैं भाषा डैम की लोकेशन के अर्थक्वेक के बारे में सोचता हूँ तो मेरे जो है ना वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं सारा जो है ना वो हिल जाता हूँ। वो खुद जो है ना इस बात को जो है एक्सेप्ट कर चुका है। तो मेरे ख्याल में डैम मसाइल को हल नहीं करते हैं, डैम मसाइल पैदा करते हैं। माजी में भी डैमों ने मसाइल पैदा किए हैं, अब अगर मजीद डैम बनाओगे तो मसाइल और ज्यादा पैदा होंगे, मसला हल नहीं होगा, पानी का मसला हल नहीं होगा, बिजली का मसला भी हल नहीं होगा, ज़राअत का मसला भी हल नहीं होगा। भाई जो है ना वो इस वक्त हमारे पास एक हमारे मुल्क की रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत बड़ी कैपेसिटी है, हम उस तरफ जाने के बजाय जो है ना अभी भी जो है ना वो कभी कोल पावर प्लांट से बिजली बनाने की तरफ जा रहे हैं, कभी जो है ना वो डैमों से बिजली बनाने के जा रहे हैं, या फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाने की तरफ जा रहे हैं। मगर जो मालदोस रिन्यूएबल एनर्जी की हम इतनी बड़ी कैपेसिटी रखते हैं उस तरफ हम जो है ना वो नहीं जाते हैं। माफ करना, मैंने बहुत टाइम ज्यादा ले लिया शायद। बिल्कुल भी नहीं, आपने जितनी भी बातें की कमेंट वो बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए भी, और आई थिंक जो लोग इसको देख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि आमतौर पे जो मेन स्ट्रीम एक डिस्कशन हो रही है इस वक्त डैम के ऊपर, उसमें इनमें से किसी भी मसले पे ना तो खुल के बात की जाती है और ना लोगों को सच्चाई से आगाह किया जाता है। इसके साथ मैं अगला सवाल बख्शल आपसे करूंगी कि पिछले दिनों मैं ये ऑब्जर्व कर रही थी कि आपने खास तौर पे इस डैम की मुखालफत की, बल्कि सिंध से एक बहुत ज्यादा, क्योंकि जाहिर है कोरोना की वबा है जिसकी वजह से लोग बाहर प्रोटेस्ट के लिए नहीं निकल रहे, लेकिन उसमें आपने भी बहुत बात की कि ये डैम सिंध की आवाम को कैसे मुतासिर करेगा, और नजर आ रहा था कि इसके ऊपर बहुत से जो सियासी वर्कर हैं, खास तौर पे जो सिंध के कॉन्शियस पॉलिटिकल कारकुन, रहनुमा और स्टूडेंट्स, जो यूथ थी, उनकी तरफ से भी मैं देख रही थी कि एक बहुत शदीद मुखालफत नजर आ रही थी। तो एक तो मैं ये चाहूंगी कि आप हमें थोड़ा सा इस बारे में समझाएं कि ये जो कॉन्शियसनेस है सिंध के अंदर इस वक्त और नौजवानों के अंदर, एक तो ये किस तरह मुमकिन हुआ कि ये क्यों लोग, एक तो सिंध में खास तौर पे इस डैम की इतनी मुखालफत इस वक्त क्यों हो रही है, नौजवानों का और तरक्की पसंद सियासत का इस वक्त उससे क्या रिश्ता है, और किस तरह जो आज की मज़ामती सियासत है सिंध के अंदर, चाहे वो हम कह लें नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स हो या वो लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स हो, वो अब किस तरह से इस तरह की डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं और उनके क्या एतराजात है इस डैम की कंस्ट्रक्शन पे। थैंक यू तुबा। सबसे पहली बात तो ये कि सिंध शुरू दिन से पार्टीशन के वक्त से ही पॉलिटिकली ज्यादा कॉशियस भी रहा है, और बहुत से दोस्त हमारे दूसरे अक़वाम के वो भी ये कहते थे कि
जमहूरी तहरीक हो, बाएं बाजू की तहरीक हो, कोई भी तहरीक हो, तो वो उसका गढ़ जो है वो सिंध रहा है। क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो बंगाली और सिंधी थे जिनके पास अपना रस्मुल खत था और एक हिस्ट्री थी उनकी रेजिस्टेंस की। अब सेंसिटिविटी दरिया के ऊपर सिंध के सियासी शऊर की बहुत ज्यादा है और बहुत पुरानी। उसकी एक वजह भी है क्योंकि सिंध मजमूई तौर पे, अभी हम आज के ज्योग्राफिकल लिमिट्स की बात नहीं कर रहे, मगर इस पूरी इंडस वैली को दरिया ने बनाया है, उसने उसको सींचा है। हमारे यहाँ से हर जगह से स्लिट लेके आहिस्ता आहिस्ता उसने इसकी जमीन बनाई है, इसका समाज बना है, इसकी तहजीब बनी, इसकी तमाम रिवायात और सोचने के अकदार बने। और ये दरिया ही थे जिन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट में कॉलोनियल ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन को उस सतह पे नहीं होने दिया जितना अफ्रीका में हुआ। हमारे यहाँ रियासतें बड़ी बनी, उसकी बड़ी वजह ये थी कि ये दरिया थे जो मुख्तलिफ इलाकों और समाजों को एक किए हुए थे, तो उनको कंट्रोल, जिसने दरिया को कंट्रोल किया उसने बड़े सगीर को कंट्रोल किया। ये पुरानी एक लेगेसी भी आ रही है और यही वजह थी कि हमारे यहाँ एक्सप्लॉयटेशन हमारे रिसोर्सेज की कॉलोनियल दौर में भी हुई, अंग्रेज साम्राज्य ने भी की, मगर उसने इस तरह नहीं की जिस तरह अफ्रीका की 6 करोड़ लोगों को उसने वहां से उठा के डंप किया लैटिन अमेरिका में माइंस के ऊपर और अपने यहाँ कॉटन फील्ड्स में। तो वो सेंसिटिविटी एज ओल्ड है। हमारा पूरा फोक विजडम जो है, हमारी पूरी जिंदगी जो है वो दरिया के साथ जुड़ी हुई है। अब ये मई का महीना चल रहा है, कोटड़ी डाउन स्ट्रीम में पानी नहीं है, अभी भी पानी नहीं है। अब मुआहदों के ऊपर, हालांकि पानी की जरूरत ज्यादा है, जिस तरह अभी मोहम्मद अली शाह ने कहा कि सिंधु इज अ डाइंग रिवर। अभी दुनिया में शायद कोई 20 ऐसी रिवर्स बची हैं पिछले कोई 10, 12, 15 सालों में 177 से कम होके जो 10,000 किलोमीटर का मुफासला तय करके समंदर में जा गिरती है और अभी भी ये पानी नहीं जा रहा उधर। तो ये जो अभी एहसन मेरे साथ हैं, वो खुद, आपको शायद उसने बात की और न हो, वो एक पंजाब का बाशिंदा होके, ये सिर्फ सिंध की बात नहीं, मैंने कहा ना, पानी के साथ जिसकी सेंसिटिविटी होगी वो उसको रोएगा। वो आके दरिया में जब उसने पानी नहीं देखा तो वो रोने लगा कि यार ये तो फिर पूरा ये सब खत्म हो जाए, क्योंकि दरिया ने बनाया था, अगर दरिया नहीं है तो फिर सब खत्म होगा। इन्होंने पूरा मंछर हमारी पोल्यूट कर दी, सबसे बड़ी झील एशिया की पोल्यूट कर दी। दरिया की पोल्यूशन तो एक अलग से क्वेश्चन है कि किस तरह इंडस्ट्रियल वेस्ट पूरे पाकिस्तान का उसमें आता है। और ये जो पानी न जाना, इसकी तो अपनी तबाही है। तो ये मरने जीने का मसला है सिंध के सियासी शऊर, चाहे वो नेशनलिस्ट हो। मैं थोड़ा सा इसमें आपसे इख्तिलाफ करूंगा। I do not differentiate in between nationalist political worker और left political worker। ये सब लेफ्ट ही है, क्योंकि लेफ्ट का इस्तेलाह हम राइट के रिलेशन में यूज करते हैं। तो जो नेशनलिस्ट हैं, जो डेमोक्रेट हैं, जो सोशलिस्ट हैं, जो वतन दोस्त हैं, वो सब माहौल दोस्त हैं, वो सब लेफ्ट हैं, वो राइट के क्वेश्चंस ही नहीं है। तो सेंसिटिविटी तो ये है। अब एतराजात क्या है? एतराजात तो आपको इसने बता दिए मोहम्मद अली शाह। मोटे मोटे अल्फाज में अगर कहें कि वो जो कैपिटलिस्ट मॉडल है ना डेवलपमेंट का, वो डेम से भी बड़ा मसला है। डेम उसका एक हिस्सा है। ये टेक्नोलॉजिकल अप्रोच है ना जो कैपिटलिस्ट ब्यूरोक्रेसी की, कि वो एक मसला को एक टेक्निकल तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं, फिर उसकी अपनी कोई आउटकम्स दूसरी निकल आती है, फिर उसको दूसरे टेक्निक से हल करने की कोशिश करते हैं। ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है जिसमें लोगों के टैक्स का दिया हुआ पैसा, हमारी आपकी मेहनत से बनाया हुआ पैसा, वो जाया होता है, वो मल्टीनेशनल्स के अकाउंट्स में जाता है, वो बिग बिजनेसेस की जेब में जाता है, और हमारे रिसोर्सेज भी तबाह होते हैं और हमारी सारी मेहनत भी तबाह होती है, वो सब कुछ तबाह होता है। तो मिसाल के तौर पे अमेरिका की एक रियासत के पानी देने के लिए उन्होंने हजारों साल पुरानी एक लेक थी, वहां से उन्होंने उसको ड्रेन किया और उसको रहायशी और कारपोरेट फार्मिंग के लिए वहां से उन्होंने पानी निकाला। जब पूरी वो लेक सूख गई, वो तालाब सूख गया बड़ा जो हजारों किलोमीटर पे था, तो वहां से फिर वो तूफान, मिट्टी जो हवा चलने लगी, तो पूरा मिट्टी का तूफान उस रियासत को घेरे में लेके बैठा।
ताकल है काम करने का, वो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने $1 बिलियन और खर्च करके वहां पे फुहारे लगवाए ताकि पूरी लेक में कोई 1-1.5-2 फीट तक पानी बना रहे, ताकि मट्टी वहां से उसके जो उसका सेडिमेंटेशन थी जो वहां से वो पैदा ना हो। तो ये टेक्नोलॉजिकल अप्रोच, ये सरमायादारा तरक्की का मॉडल बजाते खुद ये बहुत मसला है, और ये मसला सिर्फ हम सिंधियों को नहीं है, ये सिर्फ हम साउथ एशियंस को नहीं है, ये पूरा वही मसला जो कोरोना के हवाले से आप देख रहे हैं कि मार्केट्स को बचानी है, प्रॉफिट्स को बचाना है, लोगों को नहीं बचाना। ये हर एक्सपेक्ट में आपको नजर आएगा, सोशो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में। तो मोटे मोटे हमारे एतराजात यही है कि भाई फितरत के वसाइल पे टूलेट का वो टैग ना लगाओ, एवरीथिंग इज नॉट फॉर सेल। आप पानी को, आप जमीन को डॉलर, यूरो, यन में बदल सकते हैं, मगर कल को ये जब सब खत्म हो जाएगा तब आप सोने, डॉलर, यूरो, यन से वापस दरिया नहीं बना सकते, वापस जमीनें नहीं बना सकते, वापस ऑक्सीजन को साफ नहीं कर सकते। वो किसी ने अच्छा कहा था कि यार ये जो दरख्त है ना, ये वाईफाई के अगर सिग्नल देते ना तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त दरख्त होते, मगर हमारी बदकिस्मती, हमें बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं जो हमें सिर्फ सांस लेने में काम आती है, तो इस वजह से हम इसको काट लेते हैं। तो ये बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया बख्शल। एक तो आप दोनों की बात से मुझे लगता है बहुत क्लियर हो गया है कि क्यों इसके खिलाफ इतनी शदीद रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की बात करने के लिए मैं वापस मोहम्मद अली शाह साहब की तरफ जाऊंगी और उनसे मैं पूछना चाहूंगी, एक तो ये कि जो पाकिस्तान फिशर फोक्स फोरम है उसका क्या रोल रहा है इस रेजिस्टेंस में, इस मज़ाहमत में, और एक कारवान जो आपका एक प्रोटेस्ट फॉर्म है आपकी, मैं चाहूंगी आप उसके बारे में भी हमें बताएं कि जहां तक मेरी मालूमात है 1998 में पाकिस्तान फिशर फोक फोरम जो था उसका कयाम हुआ था। तो एक तो मैं चाहूंगी कि आप उसके बारे में हमें बताएं कि इसका कयाम क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन से इसने मूवमेंट की शक्ल भी ली, तो वो किस किस्म की रेजिस्टेंस है, वो आज कहाँ खड़ी है, और क्या तरीके, क्या हरबे और क्या स्ट्रैटेजीज रही हैं पाकिस्तान फिशर फोक फोरम की आज तक, और किन चीजों पे वो बात करते रहे, आप अगर इस पे रोशनी डाल दें। हाँ, पाकिस्तान फिशर फोक फोरम बुनियादी तौर पर जो है एक माइग्रों की समाजी तहरीक है, मास बेस ऑर्गेनाइजेशन है, और माइग्रों का ताल्लुक जो है पानियों से है, वो दरिया हो, समंदर हो, झीलें हो। माहीगीर पानियों के बगैर, जिस तरह मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है ना, इस तरह माहीगीर भी जो है ना वो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए दूसरे इंसानों, जानदार चीज़ों को, गैर जानदार चीज़ों को भी पानी की ज़रूरत है, मगर माहीगीर जो है वो उनका रोज़गार, उनकी ज़िंदगियाँ उनके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो उनका माहीगीरों का पानी जो है और पानियों से फिशिंग करना वो उनका कल्चर भी है, उनके वे ऑफ लाइफ भी है। तो 98 में हमने, क्योंकि माइग्रों के बहुत सारे मसाइल थे, माइग्रों के हुकूक जो है वो नहीं दिए जा रहे थे, या उनके रोज़गार पर जो है रोज़गार को कमर्शलाइज किया जा रहा था, कमर्शियल लोग, और कंट्रोल जो है वो कैपिटलिस्ट का जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। तो इस चीज़ को सामने रखकर जो है ये माइग्रों ने तंजीम बनाई है, और हम आज तक जो है वो माइग्रों के हुकूक के लिए काम करते हैं, उसके लिए बात करते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं, और दरिया को बचाने के लिए, दरिया का कुदरती फ्लो बहाल करने के लिए, कराने के लिए, दरिया को अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम ज़रूरी समझते हैं कि दरिया अगर बहाल होगा, दरिया अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचेगा, तो माइग्रों की ज़िंदगियां भी बची रहेंगी, और माइग्रों के साथ जो दीगर जुड़ी हुई ज़िंदगियां हैं, या पानियों से जो जुड़ी हुई दीगर ज़िंदगियां हैं, वो भी उसी से बच सकती हैं। मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि सिंध के अंदर, खैर दुनिया के अंदर तो एंटी डैम मूवमेंट बहुत बड़ी मजबूत रही हैं और अभी तक भी हैं। पाकिस्तान में कोई इतनी बड़ी एंटी डैम मूवमेंट इतनी बड़ी नहीं बनी है, सिवाय जो सिंध के हवाले से
جو ایک سندھ کو خدشہ ہے کہ بھئی اگر دریا سندھ پر کو ڈیموں میں اگر قید کر دیا جائے گا تو سندھ صحرا میں تبدیل ہو جائے گی، تو یہ خوف ہے، ڈر ہے، اس کی وجہ سے ڈیم کے خلاف جو ہے وہ سندھ میں تحریکیں چلی ہیں۔ مگر جو ریئل اینٹی ڈیم موومنٹ کا جو کنسیپٹ ہے، میں یہ بات بالکل کہوں گا یہاں پر کہ ریئل اینٹی ڈیم کا جو کانسیپٹ ہے وہ فشر ورک فورم نے اس ملک میں انٹروڈیوس کرایا ہے۔ اس سے پہلے صرف کالا باغ ڈیم کے خلاف کی مخالفت ہوتی تھی اور اس کے خلاف جو ہے وہ تحریکیں بھی چلی ہیں، بہت بڑی جدوجہدیں بھی چلی ہیں، مگر اس کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ اینٹی ڈیم نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ بھئی کالا باغ ڈیم سے جو 2 کینالز نکلیں گی اس سے جو ہے نا وہ پنجاب پانی چوری کر لے گا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی جاتی تھی، اور اس وقت متبادل یہ کہا جاتا تھا کہ بادشاہ ڈیم بنایا جائے۔ تو یہ فشر فورم کی موومنٹ ہے، اور ہم نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا ہے اور نعرہ یہ انٹروڈیوس کرایا ہے، اور یہ کانسیپٹ، یہ خیال ہم نے پیش کیا ہے کہ بھئی دریا سندھ پر جو ہے اب کوئی بھی ڈیم نہیں بننا چاہیے۔ ڈیم تو کیا، کسی قسم کی ڈائیورجن نہیں ہونی چاہیے، وہ چاہے کینال کی صورت میں ہو، بیراج کی صورت میں ہو یا ڈیم کی صورت میں، ابھی فردر جو ہے کسی قسم کی ڈائیورجن کٹس جو ہے وہ نہیں لگنا چاہیے۔ اور ہم نے اس سے آگے بڑھ کر ایک اور مطالبہ کیا کہ اس وقت جتنے بھی دریاؤں کے اوپر اسٹرکچر بنے ہوئے ہیں، ڈیمز اور بیراجز بنے ہوئے ہیں، اس کو ڈی کمیشن کیا جائے، کیونکہ ڈی کمیشن 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ڈی کمیشن وہ ہوتی ہے کہ آپ ڈیمز کو، بیراجز کو یا جتنے بھی انفراسٹرکچر ہیں اس کو مکمل طریقے سے ڈسمنٹل کر دیں۔ دوسرا اس کا کانسیپٹ ہے اس کو موڈیفائی کریں۔ تو ہم نے کہا کہ اس وقت جتنے بھی اسٹرکچر بنے ہوئے ہیں ان کو موڈیفائی کیا جائے، چاہے وہ تربلا ڈیم ہو، چاہے بیراجز ہو، کوئی بھی ڈیم ہو، اس کو اس طرح جو ہے وہ موڈیفائی کریں کہ جو دریا کا فلو جو ہے، نیچرل فلو جو ہے اس سے ریلیز ہو سکے اور دریا اپنی آخری منزل تک پہنچ سکے، ڈیلٹا تک پہنچ سکے، تاکہ جو ہے نا وہ ڈیلٹا کے لوگوں کی زندگیاں بچ سکے، ڈیلٹا کی ایکولوجی بچ سکے، اور سی انٹروجن بھی جو ہے وہ رک سکے، اور لوگوں کا جو روزگار ہے وہ بھی بچ سکے، اور دریا سے جڑی ہوئی جتنی بھی زندگیاں ہیں وہ بھی بچ سکیں۔ بلکہ جو ہے نا اس کو ہم نام یہ دیں گے، موڈیفائی کر کے ایک انوائرمنٹل فلو جاری کیا جائے، ایک ایکولوجیکل فلو جاری کیا جائے، جس سے جو ہے نا وہ دریا کی ایکولوجی بھی جو ہے نا وہ بچ سکے۔ اب دیکھیں نا یہاں پر بات ہوتی ہے پانی کی، دریاؤں کی، وہ انسانوں کی ہوتی ہے، صرف دریا انسانوں کی ملکیت نہیں ہے، صرف دریا کے پانی پر خود دریا کا بھی حق ہے۔ ہم کہہ کہ دریا میں جو پانی بہ رہا ہے اس پر صرف انسانوں کا حق ہے، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دریا کو ایک کموڈٹی نہیں سمجھنا چاہیے، ایک خرید و فروخت کی چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اس کو جو نا ایک خرید و فروخت کی چیز سمجھ کے اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ دریا کو ایک زندہ ہستی سمجھنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں پہلے جو ہے، کیونکہ دنیا میں بھی اب خیالات جو ہے نا تبدیل ہو رہے ہیں، جتنی بھی یہ کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ کے، ایکولوجی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ تباہیاں سامنے آ رہے ہیں، تو خیالات بھی اور نظریات بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب اس وقت کیونکہ ماضی میں صرف اینٹی ڈیم موومنٹ تھی، پھر ڈیم ڈی کمیشن موومنٹ آئی، ڈیم ڈی کمیشن موومنٹ کی وجہ سے دنیا میں بہت سارے ڈیمز جو ہے، ایک وہ ڈیمز ڈی کمیشن ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں پوری کر لی ہیں، ایک وہ ڈیمز ڈی کمیشن ہوئے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ انوائرمنٹ اور ایکولوجی جو ہے تباہ ہو رہی تھی۔ خود اس کے دور میں، اوباما کے دور میں، امریکہ کے 2 ڈیم ڈی کمیشن ہوئے ہیں، صرف ایک سیلمن فش نسل ہے، سیلمن فش کی، جس طرح ہمارے یہاں پلا مچھلی مشہور ہے نا، اسی دنیا میں سیلمن فش مشہور ہے، اس کی نسل کو بچانے کے لیے، اس کی نسل کو بچانے کے لیے امریکہ میں جو ہے نا وہ اوباما کے دور میں 2 ڈیم ڈی کمیشن ہوئے ہیں۔ اچھا، اب اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک نیا خیال آیا ہے، وہ ہے کہ دریاؤں کو پرسنل رائٹس دیا جائے، مانے انسانی ذات کی حیثیت والا جو حق جو ہے اس کو دیا جائے۔ اس پر جو ہے نا وہ کافی دنیا بھر میں کام چلا، اس کے بارے میں لکھا بھی گیا، اس کے بارے میں کام بھی کیا گیا، اور اس کا پہلا جو عمل ہوا اس پرسنل رائٹس کا، وہ
मार्च 2017 में न्यूजीलैंड का एक दरिया है, वेनगोनोई दरिया उसको कहते हैं। वेनगोनोई दरिया पर जो कबीला है माओरी कबीला, जो 150 साल तक जो है ना वो लड़ता रहा अपने दरिया के हक के लिए, अपने दरिया को बचाने के लिए। फिर मार्च 2017 में न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने बिल पास करके वेनगोनोई दरिया को पर्सनल राइट्स दे दिया है। जब आप दरिया को पर्सनल राइट्स दे देंगे ना, तो फिर आप 1 किलो गार्बेज का भी उसमें नहीं फेंक सकते हैं। इसलिए फिशर वर्क फोरम अब ये मूवमेंट चला रहा है कि दरिया सिंध को जो है ना वो पर्सनल राइट्स दिया जाए। अब सिर्फ बात डैम्स की हम नहीं कर रहे हैं, अब हम एंटी डैम नहीं है, बल्कि हम कहते हैं कि दरिया का कुदरती फ्लो जारी करो, मगर उसको पर्सनल राइट्स देकर। जब आप उसको दरिया सिंध को पर्सनल राइट्स देंगे तो आप उसमें जो है ना ये सारा म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वेस्टेज फिर दरिया में नहीं फेंक सकते हैं। फिर अच्छा, इससे आगे बढ़कर हमने ये भी मुतालबा किया है कि दरिया सिंध की एक सीट जो है ना वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए। दरिया खुद रिप्रेजेंट करे पार्लियामेंट में, सिर्फ इंसान न करे ना, दरिया की रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। हमारा मुतालबा है कि दरिया सिंध की जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन सेनेट में और कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली में होनी चाहिए। उसकी सीट एक जो है ना वो रिजर्व होनी चाहिए। उसकी दरिया की फिर नुमाइंदगी कौन करेगा वो एक अलग बात है, मगर पहले ये ऐसा कानून आना चाहिए, आइन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके दरिया को पर्सनल राइट्स देकर उसकी सीट जो है पार्लियामेंट में जो है ना वो रखनी चाहिए। तो देखो, जिस माजी में जिस दरिया की हम पूजा करते थे, क्योंकि दरियाओं की भी पूजा होती है, पानियों की भी पूजा होती है, दरिया सिंध की भी माजी में पूजा होती थी और उसकी निशानी अभी तक भी मौजूद हैं। पुरेरो लाल या सखर पर जो मैं उसका नाम भूल गया, तो वो एक निशानियां हैं कि, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अपस्ट्रीम से लेकर डाउनस्ट्रीम तक जो है, जहाँ से दरिया जन्म लेता है वहां से लेकर डाउनस्ट्रीम तक जो है ना वो दरियाओं की माजी में पूजा होती थी। अच्छा, उस दरिया में अब जो ना हम डैम तो बना रहे हैं, डाइवर्ट तो उसको कर रहे हैं, मगर उसके साथ पूरे मुल्क का गंद भी जो है ना दरिया में फेंक रहे हैं। तो भाई अब जो है ना वो एंटी डैम तो ना बने, कोई नो मोर कट्स, नो मोर डैम्स, नो मोर डाइवर्जन तो है, मगर उससे आगे बढ़कर जो है ना वो दरिया सिंध को पर्सनल राइट्स देना चाहिए। इस मुल्क के आइन में तरमीम करके जो है वो देना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली शाह। मैंने कहा कि एक तो मोहम्मद अली शाह ने कुछ सवालों से बात की, मगर ये जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं ना स्टोरेज के हवाले से और बिजली के हवाले से, वो खुद यानी कि इतने कोई बड़े आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। टोटल स्टोरेज कैपेसिटी तमाम डैम्स की मिलाकर कोई 28 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी, और जब फ्लड्स आते हैं तो वो 133 मिलियन क्यूबिक मीटर तक चले जाते हैं। और फिर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के बाद 2-3 दहाइयों के बाद इनकी कैपेसिटी तरबेला की, वंगला की, इन सब की जो है वो 30-30, 25-25, 40-40% कम हो जाती है। फिर आप दूसरे पैसे लगाते हो इनकी दीवारें ऊपर करें। अब वो जो हसन अब्बास ने कहा था कि एक नेचुरल एक्वाफर्स होते हैं, दरिया जब उसका अपना फ्लो होता है तो वो खुद हम कहते हैं कच्चे की जमीन, तो वो अंडर जमीन के अंदर अपने एक्वाफर्स वो भरने, वो रिचार्ज होते हैं, और जब पानी कम होता है तो वो वापस पानी आता है। वो 3000 तक मिलियन क्यूबिक मीटर तक चले जाते हैं स्टोरेज। हम तो ज्यादा से ज्यादा 50 कर लेंगे, 28 कर लेंगे। तो रिवर इकोनॉमी बहाल हो और स्टोरेज का जो नेचुरल प्रोसेस है उससे हमें वो ज्यादा इस मुल्क के आवाम को सबकी जरूरत से ज्यादा है। पानी शॉर्टेज का कहते हैं कि पानी शॉर्टेज का बड़ा मसला है, पानी शॉर्टेज का क्वेश्चन है ही नहीं। आप तुबा अगर स्टेटिक्स उठा के देख लें तो सिस्टम के अंदर 145 मिलियन एकड़ फुट पानी पड़ा हुआ है। ये पानी होता है हमारे यहाँ पानी की जो जरूरत है उससे कहीं ज्यादा पानी है, मगर वो एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, गैर मुनसिफाना तकसीम है, और वो पूरी इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है।
یعنی زرعی سیکٹر کاشت کے لیے پانی ضائع ہوتا ہے، پھر آپ اس کو نمکیات کو کم کرنے کے لیے وہ آپ پھر الگ سے ڈپارٹمنٹس بناتے ہیں اور اس کے الگ سے بجٹس رکھتے ہیں. صنعت کے لیے ہمیں 10 ملین ایکڑ فٹ پانی چاہیے. ہاؤس ہولڈ یوز کے لیے جس میں 30% ہوگا، ہم اس کا ضیاع بھی اگر کاؤنٹ کریں تو 17 ملین ایکڑ فٹ بنتا ہے. اور زراعت کے لیے ہمیں صرف 50 ملین ایکڑ فٹ پانی چاہیے. یہ کل ملا کے کوئی 70-75 ہوں گے ملین ایکڑ فٹ. ہمارے پاس 145 ملین ایکڑ فٹ پانی. اور پھر جہاں جہاں طاقت ہے، چین ہندوستان کا پانی روکے گا، ہندوستان پاکستان کا پانی روکے گا، پاکستان کے اندر پنجاب سندھ کا پانی روکے گا، سندھ کے اندر جو فیوڈلز ہیں پیپلز پارٹی کے جو منظور نظر وڈیرے ہیں، اور چاہے وہ فنکشنل لیگ کے بھی ہو سکتے ہیں، جی ڈی اے کے بھی ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ پانی روکتے ہیں. اور پورے جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں، بدین ہیں، دوسرے اضلاع ہیں، وہ سارا سال پانی کی کمی کا شکار رہتے ہیں. تو یہ پاور اسٹرکچر اور یہ تمام آرگیومنٹس، بجلی والا بھی بھائی ہم آئیڈیل پوزیشن میں ہیں سولر انرجی سے جنریٹ کرنے کے لیے، ہم آئیڈیل پوزیشن میں ہیں ونڈ کو یوز کرنے کے لیے، مگر چونکہ یہ وہ مینز ہیں جن کو مونوپولائز نہیں کر سکتے سرمایہ دار اتنی آسانی سے. فاسل فیولز کو، کول کو، اور یہ دریا پہ ان کا زیادہ زور ہے، ڈیموں پہ تو پیسہ بھی زیادہ بناتے ہیں، تو تبھی یہ اس طرف سوئچ اوور کرتے ہیں. باقی تمام آرگومنٹس جو ہیں وہ کسی بھی سنجیدہ فہمیدہ جو لوگ ہیں جو پوری سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، بگ بزنسز کو، میگا پروجیکٹس کی انویسٹمنٹس کو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کے حق کی بات نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کو میں نے سمجھا کہ کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے. شکریہ کامریڈ. میں اسی کی طرف آ رہی تھی. اب ہم احسن کی طرف چلیں گے اور میں احسن سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے بھی، کامریڈ بخشل نے کافی بہترین طریقے سے ایک طرح سے ہمیں کسی نہ کسی حد تک الٹرنیٹیوز کی بات کی کہ کیا کیا ہمارے پاس جو ایک آرگیومنٹ آتا ہے ڈیم کے لیے کہ پانی نہیں ہے تو اس لیے اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے تو ہمیں اسٹور کرنا ہے پانی، یا بجلی نہیں بن رہی تو بجلی کے لیے کرنا ہے. اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کیسے جو ایک آپ کو کیپٹلسٹ سرمایہ داری نظام ہے اس کے اندر کیسے جو لائف سورسز ہیں، وہ سورسز جو زندگی بخشتے ہیں، ان کو ہم کس طرح سے ایک پوری ان کی نیریٹو بنتا ہے جس میں ہم انہیں لائف سورسز کے بجائے ریسورسز کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہیں سے ان کی ایک ایکسپلائٹیشن شروع ہو جاتی ہے ان پہ حاوی ہونے سے. تو ایسے میں آپ سے ایز این ایکڈیمک بھی یہ سمجھنے کی کوشش کروں گی کہ کیا آپ ایک تو بخشل سے اگری کرتے ہیں کہ ہاں شاید ہمیں ڈیمز کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہمیں ڈیمز کی ضرورت نہیں ہے اور وہی آرگیومنٹ جو سٹوریج کا آرگیومنٹ ہے، جو پانی کی کمی کا آرگیومنٹ ہے، جو بجلی کا آرگیومنٹ ہے، تو اس کے لیے کیا ہمارے پاس وہ ٹھوس چیزیں یا وہ ٹھوس ایک تو الٹرنیٹیوز کیا ہو سکتے ہیں اور وہ پروسیسز کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے کامریڈ محمد علی شاہ نے ابھی ذکر کیا کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ڈیم کو پرسن ہوڈ رائٹس ہوں ڈیم کے، تو وہ بھی ایک پروسیس کا ایک حصہ ہے نا، کہ وہ جو پروسیس ہوگا اس کے اندر آپ نے کنسیڈر کرنا ہے، آپ ان لوگوں کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے جن کی زندگی ڈیم سے جڑی ہے، جن کی صدیاں جن کی اسی ڈیم کے دریا سے جڑی ہیں، جن کی پوری کی پوری ایک روایت چلی آ رہی ہے، ایک پوری تہذیب چلی آ رہی ہے، اسی دریا سے یہ زندگی نے جنم لیا سندھ میں، پوری انڈس سیولائزیشن نے. تو کیا وہ پروسیسز ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ایک ایسے طریقے سے جس میں نہ لوگوں کا استحصال ہو، نہ پانی کا استحصال ہو، نہ دریا کا استحصال ہو؟ اور وہ پروسیسز اور الٹرنیٹیوز پہ میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس دیں اور پھر ہم اس کا اختتام کریں گے. جی صبح یہ بخشل صاحب نے، شاہ صاحب نے بڑا تفصیل میں میرے خیال میں سب کچھ لے آؤٹ کر دیا ہے، تو میں اس میں تھوڑا سا اس طرح سے اضافہ کروں گا کہ اگر ہم ڈیم یا یہ براج کے حوالے سے دیکھیں تو جو 20ویں صدی تھی اس کو ہم، اور جو بھی ورلڈ ہسٹوریکل ایونٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، ہم اس کو ڈیموں کی صدی کہتے ہیں، کیونکہ سن 1900 میں پوری دنیا میں جو بڑا ڈیم تھا 15 میٹر سے اونچائی اور کچھ اور اس کے کرائٹیریا ہوتے ہیں، تو بڑے ڈیم جو ان کی تعداد کوئی 500-600 کے قریب. اور جو 20ویں پچھلی صدی کے اختتام میں
دنیا میں تقریباً 50,000 کے قریب بڑے ڈیم. تو اس تیز رفتاری سے یہ ڈیم بنے ہیں کہ 90 سے 92% جو بڑے دریا ہیں ان کو فریگمنٹ کر دیا ہے, ان کو روک دیا ہے, ان پہ دیواریں لگا دی ہیں, اور ٹوٹل جو ڈسٹرکشن جو بات کی ہے. تو میں بخشل صاحب نے بات کی تھی کہ کیپٹلزم جو آپ نے بھی ذکر کیا, تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈیم جو ہیں وہ کیپٹلزم کو فروغ دینے میں, خاص طور پہ ہمارے خطے میں, ان کا ایک بہت بنیادی کردار ہے. اور یہ جیسے انگلینڈ میں ایک کامن لینڈ سے, جس کو ہم شاید یہاں شاملات کہتے ہیں, کامن لینڈ سے پرائیویٹ پراپرٹی میں جب ایک شفٹ آیا تھا, تو اکثر ہسٹورین مارکس وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ جی اس وقت ہمارے ماڈرنٹی یا کیپٹلزم کی بنیادیں بنی. اگر میں اس کے پیرل میں بات کروں تو میرا خیال میں ہمارے خطے میں اور دنیا میں بہت سارے علاقوں میں جو شفٹ آیا ہے وہ بنیادی طور پہ دریا کو یہ ماڈرن ڈیم براجز کے ذریعے کنٹرول کرنے کی وجہ سے کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے وہ ادھر فروغ پڑا ہے, فروغ چڑھا ہے. تو یہ سارا جو نظام ہے ایک طرح سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں قبضہ, ایک انکلوجر آف دا ریور جو وہ ہوا ہے, اور یہ تقریباً 150 سال پرانی کہانی. لیکن جو اچھی بات جو شاہ صاحب نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 21ویں صدی جو ہے وہ دریاؤں کی صدی, مطلب ہمارے خطے میں تو جیسے ہم نے بار بار بات کی, دریا جو ہے وہ ایک مقدس ہستی تصور کیا جاتا ہے. وہ دریا جو ہے وہ ہمیں زندگی بخشتا ہے. تو ہم دریا کے مالک نہیں ہیں, ہم پرائیویٹ اونر نہیں ہیں اس کے, ہم تو دریا کے وارث, ہم تو دریا کے رکھوالے ہیں, ہم تو دریا کے محافظ. تو اب ایک ٹرینڈ بن چکا ہے جس پہ پاکستان میں پی ایف ایف کے کام ہے, اس کے علاوہ سرائیکی وسیب میں ہمارے سندھو بچاؤ تتلا کے دوست ہیں, کچھ آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے کہ دریا کے بچانے کے لیے. اور یہ انڈیا میں بھی, یہ باقی برازیل میں, پوری دنیا میں جنوبی جس کو کہتے ہیں گلوبل ساؤتھ میں اس قسم کی تحریکیں چل رہی ہیں. تو پہلے تو یہ کہ ہم اب دریاؤں کی صدی پہ گھس گئے ہیں اور ہمیں اب دریاؤں کا خیال رکھنا ہے جس طرح سے کیپٹلزم نے اس کو تباہ کیا ہے, تاکہ دریا جو ہے وہ ہمارا خیال رکھ سکیں, ہم اس سے مستفید ہو سکیں دوبارہ. تو آلٹرنیٹیو کی جو بات ہے وہ تو بالکل یہی بات ہے کہ 3 بنیادی چیزیں بتائی جاتی ہیں, انرجی, پانی, اور تیسرا فلڈ کنٹرول. یہ 3 موٹی چیزیں بتائی جاتی ہیں, اور تینوں کے لیے جو ہے وہ بڑا ڈیم جو ہے وہ more risky, it's more dangerous, it's more damaging. اور یہ جو آلٹرنیٹیو سولر ہے, رینیوبل, پوری دنیا اس طرف شفٹ کر رہی ہے, اور ہم جو ہے وہ 70-80 سال پرانی ٹیکنالوجی کو ہی دوبارہ بنانے کے چکروں میں لگے. تو ہمیں نئی ٹیکنالوجیز کی طرف آنا چاہیے, سولر ونڈ کی طرف, اسمال ہائیڈل پلانٹس بھی لگ سکتے ہیں. یعنی یہ جو جنریشن الیکٹریسٹی انرجی اور ڈسٹریبیوشن ہے وہ لوکل سطح پہ ہو جائے, اس سے ہمارے گریڈ کے لاسز بھی ختم ہوں گے. موسٹ آف آپ کو پتا ہوگا کہ جو الیکٹریسٹی ہماری جو ہے وہ اوور پروڈکشن ہوتی ہے, بہت زیادہ اوور پروڈکشن ہوتی ہے, ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے, وہ گریڈ لاسز کی وجہ سے سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے پانی کی جو ٹیکنالوجیز ہیں ہمارے ہاں, مختلف اریگیشن ٹیکنالوجیز پرانی بھی موجود ہیں. یہ پہاڑوں میں روز کو ہی ہوتے ہیں, اور جو جہاں پہ ہمارا تو وہ خطہ ہے جہاں پہ یہ ایرڈ علاقوں میں, صحرائی علاقوں میں کم پانی کو بہترین استعمال کرنے کی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ یہاں پہ ڈیولپ کی تھی سویلائزیشن کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور فلڈ کنٹرول کا بھی جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ یہ تو الٹا بھاشا ڈیم سے پانی آ کے کوئی سیسمک ایونٹ ہوا تو نیچے تک یہ تباہی مچائی. تو ہمیں اب ڈیم سے نکل کے دریاؤں کی صدی میں گھسنا ہے, تاکہ ہم اس سے پھر یہ باقی دنیا میں جو اچھے لوگ ہیں, جس طرح کہ یہ شاہ صاحب نے ذکر کیا وانگنوئی دریا ہے نیوزی لینڈ میں, اس کو رائٹس ملے. اسی طرح اور بھی جیسے اتراتو دریا ہے کولمبیا میں, ایون یو ایس میں ایک لیک ہے لیک ایری, اس کو ابھی رائٹس آف ریور ملے. تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو مطلب مین اسٹریم میں نہیں ہے, یہ ہمارے پاکستان میں اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی, لیکن یہ دنیا میں سوشل موومنٹ میں, پروٹیسٹ موومنٹ میں یہ بڑا مین اسٹریم ڈسکورس ہے. اور اس حد تک ہے کہ اب تو ریسرچ یہ ہو رہی ہے کہ جی ہم رائٹس آف ریورز جب دیں گے تو دریا کی نیڈس کیا ہے, اس کے لیے گورننس اسٹرکچر کس طرح کا ہوگا. مطلب صرف یہ اب ایک ڈیمانڈ نہیں ہے, اس کے پیچھے ٹھیک ٹھاک اب ریسرچ ہو چکی ہے کہ جی آپ نے اس قسم کے گورننس اسٹرکچر بنانے.
तो हमें ना ये बजाय इसके कि जैसे हमारे पास एक मॉन्स्टर्स ब्यूरोक्रेसीज हैं, जैसे वापडा हो गई या इर्सा हो गई, जिन्होंने दरिया को नल का टैंकी बना के इस्तेमाल करने के लिए लगाया हुआ है, उनकी जगह हमें ऐसी गवर्नेंस स्ट्रक्चर चाहिए कि हम दरिया के वारिस अपने आप को साबित कर सकें, और दरिया के रखवाले, उसके कस्टोडियन हम जो हैं, ये जैसे ये जो इंडस वैली की जब हम कहते हैं ना बात, तो हम कहते हैं सिविलाइजेशन। हमारा जो अभी एक प्रॉब्लम ये है कि हम एक सिविलाइजेशन को एक नेशन स्टेट के फ्रेमवर्क में, एक कैपिटलिज्म के फ्रेमवर्क में उसको लिमिटेड करके करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे हमारा इंडिया के साथ भी दरिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन हमें ये दरिया की हद तक जो है ये इसके हल को सोचना है, और ये हल जो है ये बड़े प्रेगमेटिक हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, शाह साहब ने भी बात की कि ये तो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए दरिया की खुद, और ये बाकी ममालिक में हो रहा है, जो ग्लोबल साउथ में भी हो रहा है, ग्लोबल नॉर्थ में भी हो रहा है, हर जगह पे ये चीजें चल। तो मैं बस इसी बात पे मेरा ख्याल में काम करूंगा, और ये जो एक हमारे दोस्त हैं, सब जानते भी हैं आप लोग, मुश्ताक गाड़ी साहब, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, सराइकी वसे में है आशू लाल, वो उनकी शायरी थे, तो उनका एक बड़ा मशहूर नज़म भी है जो गाई भी हुई है, तो उसका मैं बस पढ़ सकता हूँ। उसमें वो कहते हैं जी, दरिया ओ दरिया पानी तेरे डूंगे, तू साड़ा प्यो माँ असा तेरे पोंगे। यानी कि हम जो हैं वो दरिया से नर्चर्ड हुए हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी मछलियां हैं, और हम दरिया से हैं, और दरिया फिर हमें अब ऐसा एक मौका आ गया है कि इंसानों ने पिछली 1-1.5 सदी में ये दरिया को तबाही के करीब ले आए। तो अब हमारा ये दरिया का हम पे हक है कि हम उसके लिए खड़े हों और उसके लिए उसके रखवाले बने, और अपनी विरासत जो है उसको साबित करेंगे जी हम इसके बारे में। उठो सिंधु वजा वारिस सिंधु के बचायो, उठो सिंधु वजा वारिस सिंधु के बचायो, बेड़ीअ जो भरल पूर बेपार पुजायो, उठो सिंधु वजा वारिस सिंधु के बचायो, बेड़ीअ जो भरल पूर बेपार पुजायो, बेड़ीअ जो भरल पूर बेपार पुजायो, उठो सिंधु वजा वारिस सिंधु के बचायो, उठो सिंधु वजा वारिस। गजलों यूं लुंगियूं लाड़ जुहालन जहंदोरा, अजरक चुनो खे सखता कीन कुसायो, बेड़ीअ जो भरल पूर बेपार पुजायो, उठो सिंधु वजा वारिस सिंधु के बचायो, उठो सिंधु वजा वारिस। कौम कल्हा कून रहे थी न ठहे थी, हाणे भी पई सिंधु जी तारीख़ चवे थी, हाणे भी पई सिंधु जी तारीख़ चवे थी, दोदे जी कॾहिं पग न चने सर खे वधायो, दोदे जी कॾहिं पग न चने सर खे वधायो, बेड़ीअ जो भरल पूर बेपार पुजायो, उठो सिंधु वजा वारिस सिंधु के बचायो, उठो सिंधु वजा वारिस। जह सुबह जो बेवसन कॾहिं सिज लथो आ, जह सुबह जो बेवसन कॾहिं सिज लथो आ, जह माउ मुठीअ ज़ख्म झलिया ज़ुल्म सथो
जंहिं मां मुठीअ ज़ख़्म झलिया